Hello everyone. So from today onwards, I'm going to start with strength of material. It is for mechanical and for civil. The subject name is like mechanics of structures. Though the names are different, but the content of the subject is similar. Okay. So today we are going to start with first chapter, which is moment of inertia. So before starting this chapter, we should have some basic knowledge of central. Okay, so it is your part of mechanics. So before going to start with moment of inertia, let's have some basics. Okay, so I have drawn one table. You can see that here I have written figure name, its corresponding figure, its corresponding area, and the distance of centroid from the base. Along with that, the next is moment of inertia about centroidal axis, which is Ixx and Iy. Okay, so let us come with first one, rectangle. So you all know that rectangle is shown like this. This is your rectangle. Rectangle has two dimensions. First is width, which is shown by small b, width, and second is depth. So obviously area of this rectangle will be b into d. Next is distance of centroid from the base. Now what is centroid? The point at which whole area of the body is supposed to be concentrated. Okay, so you can see that the centroid of this whole figure is here. So from this point, when you are going to find out centroidal distance, we always take a reference axis, which is like this. Okay, so centroidal distance will be for x bar, x is your horizontal distance, so x bar and y bar denotes centroidal distance of this any figure from the reference point. From this reference point, your x bar is p by 2, half of your width, y bar is d by 2, half of your depth. And moment of inertia about that centroidal axis, we have two axes, Ixx and Iy. So here Ixx is bd cube by 12 and Iy is db cube by 12. So this is about rectangle. Second is hollow rectangle. In case of hollow rectangles, you can see that the figure is like this. We have two rectangles enclosed each other. That's why we call this as hollow rectangle, in which capital B is the width of this hollow rectangle, capital D is the depth of this hollow rectangle, whereas small b is width of inner rectangle, small d is depth of inner rectangle. Okay, so likewise area of simple rectangle is b into d. In the same manner, area of hollow rectangle is capital BD minus small bd. Okay, you have to mark it up. There is no option. X bar is equals to, again, x bar is horizontal distance from your reference axis. If you draw a reference axis like this, so you can see that this becomes x bar, which is capital B upon 2. We always take external dimension. Y bar is equals to capital D upon 2. Likewise, moment of inertia about x axis is, here we have bd cube by 12, but since it is your hollow rectangle, so formula will be capital BD cube minus small bd cube upon 12. Likewise, moment of inertia about y axis is capital db cube minus small db cube upon 12. Okay, this is the case of hollow rectangle. Third is circle. In case of circle, we have single dimension, which is diameter. If you measure this dimension from here, it is again same. If you measure this vertically, it is again same. So it is only d. So area of circle is pi by 4 d square. Here x bar is d upon 2, y bar is d upon 2. Same. If you measure this x bar, here it is d by 2, y bar d by 2. Since we will draw the reference axis like this. That's why x bar is equals to d by 2, and similarly y bar is also d by 2. Moment of inertia about x axis is pi by 64 d raised to 4. It is same for y axis. Now since this is your symmetrical figure, so moment of inertia about both axes will remain same. Okay, so this is up to circle. Similarly, next figure will be hollow circle. In case of hollow circle, we'll have two circles enclose each other like this.
So in this case, we will have two dimensions. First is capital D, whereas inner dimensions will be small d. So if I want to write area of this hollow circle, it is like pi by 4 capital D square minus small d square. And x bar is your horizontal distance from reference axis. So if you draw the reference axis like this, we can see that the x bar becomes capital D upon 2, whereas your y bar becomes capital D by 2, and here it is capital B by 2. Okay, is it same? Yes. Since your symmetrical figure, again x bar and y bar will be same, which is D by 2. If you measure this distance, it is capital D. If you measure this distance, again it is capital D. So its central distance will be D by 2 and D by 2. Now, the moment of inertia about x axis will be pi by 64, capital D raised to 4 minus small d raised to 4, whereas moment of inertia about y axis will be pi by 64, capital D raised to 4 minus small d raised to 4. Okay, so this is about rectangle and circle. I am going to explain it in Marathi. You can see it. Okay, पहिली फिगर आहे तुमची रेक्टँगल. आपल्याला माहिती आहे रेक्टँगल इज शोन लाईक दिस असं दाखवलं जातं, बरोबर आहे. रेक्टँगलला दोन प्रकारचे डायमेन्शन असतात, एक असते विड्थ, एक असते डेप्थ. मग रेक्टँगलचा एरिया काय असतो, बी इंटू डी. हे आपण शाळेत शिकलं, बी इंटू डी. आता पुढे जाऊन लिहिलं मी एक्स बार आणि वाय बार. आता हे एक्स बार वाय बार काय असतं, हे डिस्टन्स असतं सेंट्रॉइडचं एका रेफरन्स पॉइंट पासून. मग नेहमी काय करायचं, कुठल्याही फिगरचा सेंट्रॉइड काढायचा असेल तर रेफरन्स ऍक्सिस टाकायचा. कसं टाकायचा, असं टाका की तुमची फिगर ही फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये दिसली पाहिजे. बघा, वी हॅव 4 क्वाड्रंट्स. मग रेफरन्स ऍक्सिस असं टाकायचा की पूर्ण फिगर एक फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये दिसली पाहिजे. बघा, समजा मी इथे रेफरन्स ऍक्सिस टाकला तर फिगर कुठे येते चेक करा, फर्स्ट क्वाड्रंट. इथे टाकलंय, चेक करा, फर्स्ट क्वाड्रंट. इथे टाकले, चेक करा, फर्स्ट क्वाड्रंट. हे मी काय करायचं, रेफरन्स ऍक्सिस असं टाका की फिगर ही फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये दिसायला पाहिजे. ओके, सो एक्स बार काय असेल, ह्याचा हाफ डिस्टन्स म्हणजे बी बाय 2. वाय बार काय असेल, ह्याचा हाफ डिस्टन्स म्हणजे डी बाय 2. मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आता हे स्टँडर्ड फॉर्म्युला हे तुम्हाला पाठ करायचे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टँगल अबाउट एक्स ऍक्सिस बी डी क्यूब बाय 12, अबाउट वाय ऍक्सिस डी बी क्यूब अपॉन 12. पुढची फिगर आहे हॉलो रेक्टँगल, बरोबर. हॉलो रेक्टँगल किती प्रकारचे डायमेन्शन असतील, दोन. बाहेरचा जो रेक्टँगल त्याला डायमेन्शन दिलं मी कॅपिटल बी आणि कॅपिटल डी, आणि आतला जो आहे त्याला स्मॉल बी आणि स्मॉल डी. मग मला सांगा, जर साध्या रेक्टँगलचा एरिया बी इंटू डी असेल तर हॉलोचा काय असणार आहे, कॅपिटल बी डी मायनस स्मॉल बी डी. ओके, सिमिलरली एक्स बार काय असेल, बघा एक्स बार म्हणजे काय, हा रेफरन्स ऍक्सिस आहे, इथून ते सेंटर पर्यंत डिस्टन्स. हे किती, कॅपिटल बी अपॉन 2. हे किती, कॅपिटल डी अपॉन 2. मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी डी क्यूब मायनस स्मॉल बी डी क्यूब अपॉन 12. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाय ऍक्सिस डी बी क्यूब मायनस स्मॉल डी बी क्यूब अपॉन 12. नेहमी लक्षात ठेवा, जेव्हा x असेल, आय म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया. पुढे आपण शिकणार आहे डिटेलमध्ये की व्हॉट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, डेफिनेशन वगैरे सगळं शिकणार, पण हे बेसिक काही माहिती असलं पाहिजे म्हणून सांगते. चॅप्टर स्टार्ट करायच्या आधी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स ऍक्सिस असेल तर हा नेहमी काय असतो, बी डी क्यूब अपॉन 12. अबाउट वाय ऍक्सिस तो नेहमी काय असतो, डी बी क्यूब. तर सेम फंड आहे, सेम फॉर्म्युला आहे, फक्त इथे दोन डायमेन्शन आहे म्हणून काय आलं, कॅपिटल बी डी क्यूब मायनस स्मॉल बी डी क्यूब अपॉन 12, आणि इथे कॅपिटल डी बी क्यूब मायनस स्मॉल डी बी क्यूब अपॉन 12. सर्कल साठी काय असेल, सर्कलचा एरिया असतो पाय बाय 4 डी स्क्वेअर. शाळेत शिकलो आपण. ह्याचा एक्स बार चेक करा, कुठून नाही मोजाय, सेंटरचा डिस्टन्स हे जितकं आहे तेवढंच इतकं हे असणार आहे. म्हणून एक्स बार आणि वाय बार याचा नेहमी काय असतो, सारखा, तो असेल डायमीटरचा हाफ. ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाय बाय 64 डी रेज टू 4. एक्स ला पण तोच, वाय ला पण तोच, कारण काय डिस्टन्स सगळ्या साईडने सारखं आहे सेंट्रॉइडच. ओके, हे झालं सर्कल. आता हॉलो सर्कल इकडे व्यवस्थित एक्सप्लेन करतो मी तुम्हाला.
हे जे काही ड्रॉ केलंय, हा जो टेबल आहे हा तुम्ही परत एकदा ड्रॉ करायचा आणि ह्याला लर्न करायचा प्रयत्न करायचा. ओके, आता मी काय करणार आहे, पहिले फिगरचे सगळे फॉर्म्युले आणि एरिया कसे ते शिकवून देतो. त्याच्यानंतर आपण प्रॅक्टिस करूया, डायमेन्शन देऊ. ठीक आहे, बघा पुढची फिगर आहे हॉलो सर्कल. मोठा सर्कल त्यात एक छोटा सर्कल. ओके, हा झाला ऍक्सिस, सेंट्रॉइडल ऍक्सिस. रेफरन्स ऍक्सिस कुठे टाकायचा, बघा इथे टाकून चालणार आहे, फिगर इकडे जाईल का इकडे, म्हणून नेहमी काय करायचं, लेफ्ट हँड साइडला टाका असा. बरोबर, हा झाला रेफरन्स ऍक्सिस. करेक्ट आहे. मला सांगा हे डिस्टन्स बाहेरचं किती असतं, कॅपिटल डी. आतल्या सर्कलचा डायमीटर काय असला, समजा आपण स्मॉल डी म्हणूया. मग एक्स बार किती येईल बघा, कॅपिटल डी अपॉन 2. वाय बार पण किती असेल, जर हे कॅपिटल डी येते हे पण कॅपिटल डी असेल, म्हणजे कॅपिटल डी अपॉन 2. एरिया, सर्कलचा एरिया काय असतो साध्या सर्कलचा, π/4d, π/4d². हॉलोचा काय असेल, π/4 कॅपिटल डी स्क्वेअर मायनस स्मॉल डी स्क्वेअर. ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स ऍक्सिस काय असतं, Ix. सर्कलचा π/64 d⁴ होता है, d⁴ मायनस स्मॉल d⁴. सिमिलरली Iy काय असेल, π/64 d⁴ मायनस d. आता बघा Ix आणि Iy सर्कलचा नेहमी काय असतो, सारखा असतो. ओके, काय अडचण, क्लिअर आहे. त्याच्यानंतर आपण ट्रायंगल कडे वळणार. ट्रायंगलचा सेंट्रॉइड कुठे असेल तिथे त्याच्या मेडियन इंटरसेक्ट करते. बघा मेडियन म्हणजे मध्य, जिथे एकत्र येणार तिथे काय असेल, सेंट्रॉइड. ट्रायंगलचे डायमेन्शन काय असेल, हा बेस असेल आणि हे काय असेल, हाईट. करेक्ट आहे. मग एरिया काय असेल ट्रायंगलचा, 1/2 बेस इंटू हाईट, हाफ बेस इंटू हाईट. करेक्ट. आता बघा एक्स बार काय असेल, आता एक्स बार काय असेल, हे जे डिस्टन्स आहे याच्या हाफ म्हणजे किती यायला पाहिजे, b/2. आणि वाय बार, आता हे डिस्टन्स एक्झॅक्ट सेंटर नाही, हे किती असतं, h/3. टोटल हाईटच्या 1/3 h/3. लक्षात ठेवा वाय बार किती असतो ट्रायंगलचा, h/3. ठीक आहे. आणि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आता बघा ह्याचा 3 प्रकार आहे, अबाउट सेंट्रॉइड, अबाउट अपेक्स आणि अबाउट बेस. ठीक आहे. आता मी इथे डिस्टिंग्विश करून देतो. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स ऍक्सिस तो असेल bh³/36, म्हणजे हा सेंट्रॉइडल ऍक्सिस. ओके. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस, 3 फॉर्म्युले लक्षात ठेवा. अबाउट बेस पुढे परत शिकवणार आहे. हा बेस आहे ट्रायंगलचा बेस, बेसला काय असतो bh³/12. आणि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अपेक्स हा असतो bh³/4. हा अपेक्स. अबाउट अपेक्स bh³/4, अबाउट बेस bh³/12, अबाउट सेंट्रॉइड bh³/36. आणि अबाउट वाय ऍक्सिस hb³/48, hb³/48. ठीक आहे, राहील लक्षात. बस हे इम्पॉर्टंट फिगर आहे, बाकीच आपण नंतर बघूया. ठीक आहे, एक्झाम्पल जसं अजून क्लिअर होत जाईल. मी आता काय करतोय, रफ करतोय, तुम्ही राईट डाऊन करून घ्यायचं तुमच्या नोटबुक मध्ये. साधारण
एक 5 ऑगस्ट पर्यंत परमिशन भेटली पाहिजे क्लास घ्यायला, तेव्हा आपण क्लास घेणारच आहे. तोपर्यंत जितकं सिलेबस कव्हर करता येईल करेल. ओके, आता बघा मी काय करतो, फिगर आय ड्रा फिगर, देन आय आस्क यू सम क्वेश्चन. ओके, लेट्स से दिस इज अ सर्कल ऑफ डायमीटर. एक सर्कल आहे ज्याचा डायमीटर मी म्हटलं की लेट्स से इट इज 100. डायमीटर इज 100 से मिलीमीटर. 100 mm चा एक सर्कल आहे. ओके, त्याचं डायमीटर 100 mm आहे. तर मला ह्याचा एरिया सांगा. एरिया काय असेल, सर्कलचा एरिया π/4 इंटू d². डायमीटर किती आहे 100. 100 टाका, जे काही येईल ते आन्सर. एरिया कशात मोजतात, स्क्वेअर मध्ये, mm मध्ये, म्हणून mm स्क्वेअर. किती सिंपल आहे. ह्याचा एक्स बार काय असेल, एक्स बार म्हणजे काय असतं, सेंट्रॉइडल डिस्टन्स. कुठून असतं, रेफरन्स ऍक्सिस. माझा एक समजा रेफरन्स ऍक्सिस टाकला. हा रे बघा फिगर कुठे आली, फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये. आता इथून ते डिस्टन्स किती आहे, हाफ ऑफ डायमीटर d/2. मग एक्स बार किती, 100/2 म्हणजे 50. वाय बार तितकाच असेल, कारण सर्कल साठी एक्स बार आणि वाय बार काय असतं, सेम. ह्या सर्कलचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स आणि वाय हा काय असेल, सारखा. π/64 d⁴ π/64. डायमीटर टाकून द्या, जे काय आन्सर येईल ते. आता पुढे शिकणार आहे आपण मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोजतात mm⁴. mm⁴ करेक्ट. बघा ⁴ आहे, mm⁴. ठीक आहे. ओके, पुढची फिगर बघा, प्रॅक्टिस साठी करतो मी. एक रेक्टँगल घेऊया. रेक्टँगल लेट्स से एक रेक्टँगल आहे ज्याचे डायमेन्शन आहे 50/100 किंवा 100/50. 100/50. ओके, एक रेक्टँगल आहे त्याचे डायमेन्शन 100/50. याचा एरिया काढ. एरिया काय असतो, b × d. विड्थ किती आहे 100, डायमीटर डेप्थ किती आहे 50. जे काय ते. इज इट सिंपल, अरे सोपं आहे का, एकदम सिंपल. एरिया नेक्स्ट. समजा ह्याचा एक्स बार काढायचा आहे. एक्स बार किती, ह्याचा हाफ, 100चा हाफ किती 50. वाय बार किती असेल, वाय म्हणजे व्हर्टिकल डिस्टन्स, एक्स म्हणजे हार्डवर डिस्टन्स. व्हर्टिकल किती, 50/2 25. 50/2 25. करेक्ट. IXX काढायचं कसं येईल, IXX. येस, बोलो. BD³ बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टँगल BD³ अपॉन 12. 100 इंटू 50³ अपॉन 12. जे के अबाउट y एक्सिस dB³ अपॉन 12. डेप्थ किती आहे, डेप्थ इज 50. विड्थ इज 100. जे काय आन्सर येईल ते तुमचं फायनल आन्सर. इतकं सोपं आहे. ठीक आहे, लक्षात. आता नेक्स्ट लेक्चर मी स्टार्ट करणार आहे डायरेक्ट चॅप्टर पासून, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. व्हॉट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पॅरलल ऍक्सिस थिअरम. ह्याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला मी नोट्स प्रोव्हाइड करणार आहे थिअरीसाठी. ठीक आहे, त्या मी तुम्हाला आजच शेअर करून देईल. ओके, आता लेक्चर मी रेकॉर्ड करतोय पण नेटचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे शेअर नाही करता येत. तर 1-2 दिवसात ब्रॉडबँड कनेक्शन चालू होईल, त्याच्यानंतर मग तुम्हाला मी लेक्चर्स टाकेल. तुम्ही ते बघा, जशा काही अडचणी येतील तर मला विचारा, मी लगेच सॉल्व्ह करेल. ठीक आहे, थोडे दिवस असंच करावं लागणार, पर्याय नाही त्याला. थँक्यू.